السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ مائدہ آیت نمبر 9 سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. آیت نمبر 8 پر کل گفتگو ہماری چل رہی تھی. میں اس کا ترجمہ ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ربط قائم رہ جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم جو ہے اس سے انصاف نہ کرو. پھر اعدلوا، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہاں ہم لوگ آخری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی. اس زمانے میں ظاہر بات ہے مسلمانوں کو روک رہے ہیں کفار قریش، مکہ والے مکہ نہیں آ سکتے ہیں، کعبہ کا طواف عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اور پھر وہی لوگ جو آپ کی جانی دشمن ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں مدینے سے گزر کر جانا پڑتا ہے ان کو، باہر کے علاقوں سے آتے ہیں. تو ظاہر بات ہے فطری طور پر انسان کو غصہ آتا ہے کہ چلو موقع ہے بدلہ لے لیں گے. تو ان ساری چیزوں کے پس منظر میں قرآن کہتا ہے کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر سکو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا ہے، ان کے ساتھ اگر یہ حکم ہے تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیے گا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو مومن ہیں، مسلمانوں کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی حالت میں ظلم جو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی یہ تعلیمات ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. یہ وہ تصور ہے انسان کے اندر کہ میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. انسان کو جس لمحے یہ احساس ہو جائے گا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ میرے ہر عمل کو جانتا ہے، یقین مانیے گا وہ کسی دوسرے انسان پر ظلم کیوں کرے گا؟ ظلم کرے گا ہی نہیں. اس لیے اسے معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی دو بچے آپس میں لڑتے ہیں، اگر ایک بچہ دوسرے بچے کو زور سے مار رہا ہے سمجھیے گا، اگر اسی وقت میں دیکھ لیتا ہے کہ جس بچے کو مار رہا ہے اگر اس کا باپ وہاں آ رہا ہے تو آپ کیا سوچیں؟ بچہ کھڑ کے پھر بھی مارے گا؟ پہلے چھوڑ کے اپنے گھر کی لا لے گا نا. اسے معلوم ہے کہ اب اس کا باپ آ گیا، چھوڑے گا نہیں مجھے. اسی طرح سے جب ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، آخر وہ بھی تو اس کا رب ہے، اللہ ہی تو اس کا بھی رب ہے، اس کا کوئی دوسرا رب نہیں ہے. احساس ہوگا اسے
کہ رب اس کے پیچھے ہے, رب کی قوت اس کے پیچھے ہے, تو وہ لوگوں پر ظلم کیوں کرے گا؟ بعض حضرات نے اس آیت سے یہ قوامین اللہ شہداء بالقسط سے مراد جو ہے گواہی لی ہے, جیسے ہم کورٹ میں گواہی دیتے ہیں, وہ معنی بعض لوگوں نے لیا ہے. گویا تب معنی یہ ہوگا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو گواہی کے لیے تیار ہو. ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے کورٹ میں, آدمی بلائیں گے, خرچہ دیں گے جانے آنے کا, پھر ہم جائیں گے کورٹ میں گواہی دیں, یہ والی بات نہیں ہے. تم کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے گا کہ کسی مسئلے میں اگر تمہیں گواہ کے طور پر بلایا جاتا ہے تو تم جاؤ, ایسا نہیں کہ تم پیچھے ہٹو یا انتظار میں رہو. ویسے آج کے زمانے میں سب جانتے ہیں کہ کورٹوں میں جا کر گواہی دینا جو ہے یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں رہا, یہ خود ایک بہت بڑا آپ اسے سمجھے وہ عذاب کا ایک چھوٹی سی شکل بن گئی ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول مجھے یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ سچی گواہی انسان کو تنہا کر دیتی ہے, سچی گواہی انسان کو تنہا کر دیتی, کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا, سب چھوڑ دیتے. بھائی کیا سچا بولو, سچی بات, ہمارے گھر میں آ کے ہمارے خلاف میں سچی بات بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے لوگوں کے گھروں میں ایک بات آ جاتی ہے. اور صحابہ کو اس گواہی کا بڑا احساس تھا. حضرت خدامہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مرتبہ گواہی دینی پڑ گئی, بدری صحابی ہے, حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے, تم نے دیکھا ان کو شراب پیتے ہوئے؟ ان پر وہ الزام تھا کہ بھئی انہوں نے شراب پی, اس میں حد لگی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اتنا محتاط جواب دیتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا ان کو شراب پیتے ہوئے, ہاں انہوں نے جو الٹی کی تھی اس میں شراب تھی, بس انہوں نے جو الٹی کھائی کی ہے اس میں شراب تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب پیٹ میں نہیں تھی تو باہر کیسے آئے گی؟ ہر باتیں پی ہے تبھی تو پیٹ میں باہر آئی. لیکن مجھے بتانا ہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ گواہی دیتے ہوئے اتنے محتاط تھے, اتنے محتاط تھے کہ کوئی بھی غلط بیانی نہیں آ جائے. بلکہ ہمارے پاس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ قاضی شرح, انہی کا اپائنٹڈ آدمی ہے. حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہے, زرا چوری ہو گئی ہے, یہودی کے پاس دیکھتے ہیں, آ کر قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ بھئی میری زرا ہے وہ چوری ہو گئی اور یہودی رکھا ہوا ہے. دونوں کو بلایا گیا, قاضی شرح نے خلیفۃ الوقت سے پوچھا ہے کہ بتائیے, اب اس لیے آپ نے دعویٰ کیا, اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس نے دعویٰ کیا اسے ثبوت دینا ہوگا, اسلام کا قانون نہیں ہے, آپ ثبوت دیجیے گا کہ آپ کی زرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اور میرا غلام جو ہے گواہی دے گا. قاضی شرح نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کر سکتا اور مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کر سکتا. کیس ڈسمس ہو گیا. قاضی شرح نے, وہ یہودی ہکا بکا رہ گیا کہ بھئی وقت کے امیر المومنین کے خلاف میں اسی کا اپائنٹڈ کردہ آدمی قاضی فیصلہ دیتا اور امیر المومنین سر جھکا کے واپس چلے جاتا. وہ بندہ باہر آیا اور کہا کہ آپ بالکل زرا میں نے چرائی ہے, میں نے زرا چرائی ہے, لیکن یہ انصاف, یہ گواہیوں کا معاملہ وہ اس طرح سے ہمارے پاس میں پہلے تھا. دروس القرآن تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آج جو یہ روس کی جو 6 ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں, اس زمانے میں یہ وہ علاقے تھیں جسے ولید بن ملک اور سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ان کو فتح کیا گیا تھا. بعد میں وقت گزرا, عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جو ہے وہ خلافت خلیفہ بنے ہیں. تو اس وقت میں ان علاقوں کے مذہبی لوگ جو بھی تھے, عیسائی جو بھی تھے اس زمانے میں, انہوں نے ان کو خط لکھا, عمر بن عبدالعزیز کو خط میں لکھا کہ بھئی جب ہم پر حملہ کیا گیا مسلمانوں نے تو وہ نبیوں والا طریقہ اپنایا نہیں گیا. یعنی پہلے اطلاع دیتے کہ بھئی ہم آئے ہیں, دیکھیے ہم آپ کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں, آپ اسلام قبول کر لیجیے گا, ہمارے ساتھ ہوں گے, نہیں بولے تو آپ جزیہ مان لیجیے گا, ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. وقت دیتے پھر لڑائی ہوتی ہے. ویسا نہیں کیا گیا. حالانکہ ہم کو پتا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی فوجیں آ رہی, ہم تیار بھی تھے. وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم تیار بھی تھے, لیکن اس کے باوجود نبی کا جو پروپوزل ہے, جو طریقہ ہے, جو 3 پوائنٹ فارمولا ہے, وہ انہوں نے فالو نہیں کیا. تو عمر بن عزیز نے فوراً وہاں کے گورنر کو خط لکھا, بھئی پتا کرو کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. تو گورنر نے کہا کہ یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب کریں گے کیا؟ علاقہ فتح ہو چکا ہے, مسلمان وہاں بس چکے, شادیاں ہو گئی, مسجدیں ہو گئی, بچے ہو گئے ہیں, زمانہ گزر گیا ہے, زمانہ تو گیا ہے, تو مسلمانوں کی آبادی وہاں بڑھ گئی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, چھوڑیے اسے. عمر بن عزیز نے کہا نہ, غلط بات ہے. ہم نے اللہ کے رسول کی ایک سنت پر ہم نے عمل نہ کیا ہے. تو تم ایسا کرو کہ جس وقت یہ خط پہنچے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی فوجوں کو
उस इलाके से इतनी दूर बाहर लेकर जाओ कि अगर दोबारा उन्हें तुम्हें मुकाबला करना पड़े तो तुम्हारी तैयारी कर सके। हुआ, मुसलमानों की फौज फिर बाहर निकली है, फिर वो पूरा प्रोसेस दोहराया गया है। बंदा आया है, उसने कहा कि भाई देखिए हम इस्लाम की दावत देना चाहते हैं, आप चाहें तो इस्लाम कबूल कर लें, या फिर छोटे बनकर रहे, या फिर जो है हम तलवार करेंगे। वो पहले से देख चुके थे मुसलमानों का हाल, उनके साथ उठना बैठना था। अब वहां कोई मसला ही नहीं हुआ, जैसे ही प्रपोजल सामने आया वो दिलो जान से इस्लाम में आ गए। ये इस्लाम का अदल का जो निजाम था वो इतना शदीद हमारे पास में था, लोगों को एहसास था कि भाई अल्लाह ताला कहीं हमसे ये बात न पूछे। हजरत मोहतरम, इस तरह के बहुत सारे वाकयात किताबों में हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये जो वाकयात ये बताते हैं हमारे सलफ की तारीख कैसी थी, तारीख कैसी थी। आज हमारे घरों में आप उठाकर देख लीजिएगा, कितने सारे मसाइल हमारे पास में। तो अल्लाह यहां फरमाते हैं कि इंसाफ करो, अल्लाह से डरो, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है हर चीज को जो है वो जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। हमारे लिए इस आयत में सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक जो मुझे और आपको हासिल करना वो ये है कि वजू और गुस्ल करके पाकी हासिल करके बैठ न जाना। ठीक है, इससे पहले वाली आयत में उसी का जिक्र था, वजू का, गुस्ल का, तयम्मुम का। अब उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कूनू खव्वामीना लिल्लाह शुहदा बिल क़िस्त, पूरी तैयारी के साथ खड़ो, उठो, अल्लाह की गवाही दो, इंसाफ करो, इंसाफ को कायम करो। ये नहीं कि हम पाक हो गए चलो वो क्या बोलते मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली बात नहीं होनी चाहिएगा। तुम बाहर आओ, इस निजाम को जो है दुनिया को बताओ और अल्लाह के इस निजाम को जो है तुम कायम करने की कोशिश करो। देखिए बंदा तो हर एक है, बंदगी का मुकाम फरिश्तों को भी मिला है, पूरी कायनात उसकी बंदगी है, बंदगी में मुलव्वस है, कर रही है। लेकिन मैं और आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा और बढ़ा के इजाजत दिया। हम सिर्फ बंदे ही नहीं, हम उसके शहदा, हम उसके गवाह हैं, हम अल्लाह का तारुफ है इस जमीन पर, हम अल्लाह का तारुफ है इस जमीन पर, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, खलीफतुल अरब है। ये एक एडिशनल जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने मुझ पर और आप पर डाली है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा हमने किया हुआ है, समेना व आताना हमने कहा हुआ है अल्लाह से। तो जाहिर बात ये सारी चीजें जो है हमसे कुछ और ज्यादा मुतालबा करती है। अल्लाह ताला ने नूरियों से यह मुतालबा नहीं किया कि तुम अपने खून का आखिरी खतरा तक जमीन पर पटका दे, टपका देना। हाथियों से, मुझसे, आपसे यह मुतालबा किया है कि आओ मैदान में अपने खून को बहाओ। और अल्लाह को वदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह कहता है कि मुर्दा रखे ना तुम उसे, वो जिंदा है, वो सिर्फ जिंदा है, मैं उसे रिस्क भी देता हूं। ये मुकाम जो अल्लाह ने दिया इस खाकी इंसान को, और वो दिया जिसने किसी को नहीं दिया। जन्नत क्यों दिया? ऐसा इनाम जो सारी कायनात हालांकि हमसे अच्छी बंदगी करती है। फरिश्तों से हम मासियत का तस्वुर कर ही नहीं सकते, गलती का तस्वुर फरिश्तों के साथ है ही नहीं, वो मादा है ही नहीं उनके पास में। मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान को जो वो मुकाम दिया। आज दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स अपने मुल्कों के अंदर तो बड़ा अमन रखे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में फसाद फैला कर रखा है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। आप जरा और आगे देखिएगा, अल्लाह इस आयत में अल्लाह तादिलो, देखो क्या तो अल्लाह फरमाते, देखिए इंसाफ करो, इंसाफ से फिर ना जाना। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह ये भी बोल सकता था कि भाई जुल्म ना करना, जुल्म ना करना, ये भी तो आ सकता था ना। लेकिन यहां जुल्म का लफ्ज़ कुरान नहीं लेकर आया। कुरान जो लेकर आया है अल्लाह तादिलो, देखो तुम इंसाफ की पटड़ी से उतर ना जाना। बेइंसाफी आम है, बेइंसाफी आम, जुल्म जो है उससे आगे का दर्जा खास है। मसलन किसी को उसका हक न देना बेइंसाफी, किसी को गैर जरूरी सताना ये जुल्म, हाकिम को आपने सजा नहीं दी ये बेइंसाफी, किसी को नाहक कत्ल कर देना ये जुल्म। कुरान कहता है कि भाई तुम नाइंसाफी मत करना, इसलिए कि जुल्म तो उसके बाद का हिस्सा है। जुल्म की मजलिस वो स्टेज तक तुम आओ ही नहीं, तुम आओ ही उस स्टेज को। बिल्कुल पहले इब्तिदा ही में जो कुरान मजीद उसकी बेखली कर देता है कि मुसलमान ऐसा हो नहीं सकता है। ये इश्काल ये उठ सकता है कि भाई अगर ये कुरान की आयत थी तो मुसलमानों ने क्यों रोका कुफ्फार को हरम में जाने से? छोड़ देते, ठीक है तुम जाओ,
सूरह तौबा में अल्लाह ने ये को कहा कि 4 महीने तुमकी इजाजत है, उसके बाद जो है तुम मुल्क छोड़ के जाना होगा। उलमा ने उसका जवाब लिखा है। उलमा ने ये लिखते हैं कि कुफ्फार ने मुसलमानों को जो रोका था वो कौमी दुश्मनी में रोका था। ये हमारे लिए नेशनल थ्रेट बन चुका है, हमारी हुकूमत को, हमारी खियादत को खतरा है ये मुसलमान। उसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों को रोका था। और मुसलमानों ने जो काफिरों को रोका था वो उस हरम की पाकीज़गी की खातिर, ताकि हरम की हुर्मत को बाकी रखा जाए, वहां कुफर का शायबा तक ना आए। बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो काफिर नहीं, इस्लाम जुनबी हाइजा औरत, निफाक वाली औरत को हरम में, आम मस्जिद में भी आने से रोकता है। जुनबी मस्जिद में नहीं आ सकता, जनाबत जिसे गुस्ल है। ये मुसलमान की बात हो रही है, तो फिर काफिर कहां से कैसे आ जाएगा वो? हमारा दीन तो वो है कि मुसलमान की भी खास इसमें तुम नहीं आ सकती जब तक गुस्ल न कर लो। तो मुसलमानों ने जो रोका है वो उस हरम की पाकदामनी के लिए, वरना दुश्मनों ने, कुफ्फार ने जो रोका वो कौमी अदावत थी, कौमी दुश्मनी थी। बल्कि अगर आप तारीख देखते हैं तो अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को खुद से नहीं निकाला, बल्कि उनके साथ अग्रीमेंट था हमारा। हां, उन्होंने उस अग्रीमेंट की बदअदी की, अग्रीमेंट को तोड़ा। आज भी गद्दार की सजा मौत है। अगर आज पता चल जाए हुकूमत के राज कोई बेचता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अल्लाह के रसूल ने उनको जिंदा छोड़ा था, कहा कि तुम जो चाहे वो लेकर जा सकते हो। इसी आयत के तनाजुर में मारिफुल कुरान में मौलाना मुफ्ती शफी अलैहि रहमा लिखते हैं कि आज जो लफ्ज शहादत और गवाही का जो मफहूम जो उर्फ में मशहूर हो गया है, वो सिर्फ मुकद्दमात, कोर्ट, केस, कचहरी, वहां तक शहादत का इस्तेमाल करते हैं। मान लिखते हैं कि ये लफ्ज बहुत वसी है, बहुत वसी लफ्ज है। उन्होंने उसकी मिसाल बहुत सारी जगह, मसलन किसी बीमार को डॉक्टरी सर्टिफिकेट देना कि ये ड्यूटी अदा करने के काबिल नहीं, नौकरी के काबिल नहीं, ये भी एक शहादत है। इम्तिहानात में तलबा के पर्चों पर नंबर लगाना, ये भी एक शहादत है। इसी तरह असेंबलियों और काउंसिलों वगैरह के इंतखाब की उम्मीदवार को वोट देना, यह भी एक शहादत है। हाँ, जरा गौर कर देखिएगा, आज वोट देना हमारे पास में हाथ बस हार दिए, भाई फला आदमी जीत गया, फला आदमी आ गया, भाई इतना ही था मामला। हालांकि एक बहुत बड़ी शहादत है। मौलाना के अल्फाज में आपके सामने मौलाना लिखते हैं, हमारा वोट 3 हैसियतें रखता है, एक शहादत, दूसरी शफाअत, तीसरा हुकूक मुश्तरिका में वकालत। सबके मुश्तरिक हुकूक है ना, ठीक है, मैं मेरा वकील ये है, ये मेरी तरफ से ऑन बिहाफ अपनी ये बात करेगा। एक मामूली सा वोट है, ये एक मामूली सा वोट है। खैर, जो लोग दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग तो ठीक है, पैसा लेकर वोट को बेच दिया, या पॉलिटिक्स का प्रेशर है, या फला टीम से, वो फला पार्टी से हमारी वो साझेदारी है, या फला पार्टी ये दावे करती है, वोट दे दिया, ठीक है। लेकिन वो लोग जो दीन का इल्म रखते हैं, वो लोग जो दीन का इल्म, उनका हाल क्या है जरा सोचकर देखिएगा। हाँ, आज बुरे लोग इसीलिए हुकूमत के जिम्मेदारों पर है कि अच्छे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। हम क्यों डालें साहब? हालांकि हम ये सोचते हैं कि भाई हम छोटे लोग हैं, क्या करेंगे भाई, इतनी बड़ी हुकूमत है हिंदुस्तान की, हम क्या उसे बदल सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अल्लाह हर 5 साल में एक बार मुझे और आपको मौका देता है। अगर तुम चाहो तो अच्छे लोगों को ला सकते हो ना। अल्लाह ने मौका नहीं दिया ना, अल्लाह पूछेगा नहीं, मैंने एक मौका तुझे दिया था, अगर तू चाहता तो नेक लोगों को लेकर आ सकता था। मगर तेरे अंदर का चोर इंसान कमीना तो अपने ऊपर कमीने को चाहता, बदमाश इंसान खुद वो बदमाशों को चाहता, और क्या चाहेगा। मौलाना आप पढ़कर देखिएगा, वहां पे बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा है। वैसे एक दूसरे मुफस्सिर ने यह भी लिखा है कि ये जो डॉक्टर साहब जो सर्टिफिकेट देते हैं या मुमतहिन जो मार्क्स देता है, वो शहादत नहीं है, वो असल में गुनाह कबीरा आप कह सकते हैं। वो एक छोटी सी टेक्निकल डिफिकल्टी, लेकिन बहरहाल मौलाना की ये चीजें बताती है कि ये लफ्ज शहादत जो है वो बहुत ज्यादा वसी माने रखने वाला है। हज़रात मोहतरम, ये आयत एक बार फिर आप जरा उसे रिकैप कीजिएगा। मैं चाहता हूं ये आयत हम अच्छी तरह से बिठा लें जहन में। हम जब कहते हैं कि भाई अदल कायम है, इसका माना क्या हुआ? इसका माना यह हुआ कि जज है, कोर्ट है, वकील है, जरा हो रही है, इंसाफ हो रहा है, कैदी को सजा हो रही है, तब जाके आप कहेंगे कि भाई हमारे मुल्क में इंसाफ कायम है। अगर सिर्फ बिल्डिंग खड़ी हुई है, समझिएगा,
बिल्डिंग है, कोई इसमें जज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई इजरा करने वाला नहीं, आप उसे क्या कहेंगे कि अदालत कायम है? नहीं, वो फिर बिल्डिंग है। जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि भाई अदल कायम है। यहां कुरान कहता है कि ए दिनो, इंसाफ करो करो। उबैदुल्लाह हिंदी मौलाना के ताल्लुक से आता है कि जिस वक्त रशिया में इनकलाब आया वो लेनिन के पास गए। उस वक्त अभी वो रशिया डिसाइड नहीं हुआ था कि भाई किस करवट पे जाना है, कैपिटलिज्म पे जाना है, कम्युनिज्म पे जाना है, जो भी है। मौलाना उबैदुल्लाह हिंदी रहमा गए उसके पास में और उन्होंने इस्लाम का माशी निजाम पूरा उसे समझाया। किताब में लिखा हुआ है, तफसील किताब पढ़ सकते हैं आप। तो लेनिन ने कहा कि मौलाना हम आपकी पूरी बात समझते हैं और अच्छी तरह समझता हूं मैं, लेकिन इतने सारे ममालिक हैं मुसलमानों के, मुझे ये बताइए कि निजाम कहां है? जिस निजाम की आप बात करते हैं वो निजाम कहां है? तो मौलाना उबैदुल्लाह हिंदी के अल्फाज है, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, बता नहीं सकता इस निजाम को। ये अल्फाज है। हमारा ये तस्वुर है कि अक्सरियत दीन के खिलाफ है, अक्सरियत दीन के खिलाफ। चलिए अक्सरियत को छोड़िए, गोली मारिए। जो आखिरियत है वो क्या दीन की हिमायत में काम करते हैं? आज सोचिए ना, हम बड़ी आसानी से बोल देते भाई वो हिंदू इतने सारे मेजॉरिटी में, हम कुछ नहीं। अरे जो मुसलमान है वो क्या खास काम किया यार? उसने क्या किया? उसने अपनी जिम्मेदारी को किया। सवाल तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का है ना। हमारे पास में एक मिसकंसेप्शन है, वो क्या है कि मैं मुसलमान हूं तो हम सारों को मुसलमान बना देंगे। कुरान ने कहा आपसे कहा कि सारों को मुसलमान बना दीजिए? ये है नहीं। कुरान ने जिस बात का मुतालबा किया है कि जो निजाम इस कुरान को लेकर आए उस निजाम को आप वो करके बताइए। अल्लाह के रसूल, अगर हम वो पैमाना लेते तो अल्लाह के रसूल के जमाने में कहां सारे के सारे मुसलमान हो गए? वो तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी कुरान कहता है कि ऐ नबी आपने अपना पूरा काम कर दिया, दीन का काम हो गया। इज़ा जाअ रसूलुल्लाह वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आपका काम मुकम्मल। अगर उन मानों में लेंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी ना। रसूल ने क्या किया? एक खित्ता चुना, दावत दी, लोगों को समझाया और उस कुरानी दावत पर एक हुकूमत, वो एक मुआशरा कायम करके दिखाया ना। भाई दावत में खिताब की जरूरत किसी को आती नहीं भाई। दावत में क्या जरूरत पड़ी है खिताब करने की? हाँ, पहले से कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग को गिरा के आप नई बिल्डिंग तामीर करना है, तब तो कोई तोड़ फोड़ की जरूरत पड़ेगी ना, तब तोड़ फोड़ की जरूरत आएगी। और रसूल ने फिर वाकई वो करके दिखाया। पूरा निजाम गलत। हमारे पास में सिर्फ एक निजाम अगर सही है तो उसका फायदा कैसे मिलेगा? छोटी सी घड़ी, अगर इसमें एक पुर्जा खत्म हो गया, घड़ी चलती नहीं है, घड़ी रुक जाती। ये छोटा सा पुर्जा अगर उसके अंदर काम नहीं किया, इतना बड़ा निजाम पूरी जिंदगी का आप समझते हैं हम सिर्फ एक दो निजाम को जिंदा करके बाकी सब निजाम चले जाएंगे? पूरे उस निजाम का फायदा हमें मिल जाएगा? तमाम मजाहिब दुनिया के वो उनकी इबादत गाह तक खत्म हो जाते हैं। चर्च में गया, ब्लेसिंग ले लिया, बात खत्म हो गई। वो मंदिर गया, वहां वो ऐसा कुछ किया, वो पता क्या किया, जो आ गया। लेकिन हमारा मजहब मस्जिद से शुरू होता है, मस्जिद के बाहर आकर वो हिदायत देता कि तुमको क्या करना है। जैसे फोन में आपका सिम कार्ड होता ना, अगर सिम कार्ड ही आपका ईमान है, अगर आपने सिम कार्ड डाला है तो आप कहीं भी जाइएगा वो कमांड लेगा, वो कमांड लेगा रब से। ये रब से लाइव राबिता वाली बात है जो इस्लाम हमारे सामने करता है। असल मसला हमारा ये नहीं है कि हम जबानी ऐलान कर दें, हमने कह दिया जबान से कलिमा पढ़ लिया, अपनी जगह फायदा होगा उसका, मैं उसकी नफी नहीं करता। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि तुम पहले अपनी जात पर जो तुमने बुत सड़ा रखे हैं उनको खाली करके मालिक के हवाले करो, अपने आप को पहले हवाले करो, फिर मुल्क करो। मसला तो उसका है ना भाई। आप घर बेचते हैं, जिसने घर खरीदा वो पहले इतने साल भाई आपका पहले ईबी क्लियर रहना, वाटर बिल क्लियर रहना, वो पता नहीं क्या क्या क्लियर हो रहा है। जब पूरी क्लियर करा के आप देंगे तब जो है डील मुकम्मल होगी, तब डील मुकम्मल होगी ना, वरना डील ना मुकम्मल है। एक मामूली से घर पे हम इतने सारे ये रखते हैं, तो अल्लाह कैसे इस डील को मान लेगा? पहले जो कब्जा यहां जमाए बैठा हुआ है, कितने सारे लोग, कितने सारे बुत, उनको खाली करो, दो अपने आप को अल्लाह के हाथ में, अपनी जो अना है, अपनी जो मर्जी है उसे दो अल्लाह के हाथ में, सरेंडर करो, तब बात बनेगी। आप जरा गौर करके देखिए, अल्लाह ने अहले किताब के ईमान को भी ईमान कहा और कहा कि यह बड़ा अजीब ईमान है जो तुमको नबियों को खत्म करने का हुक्म देता है। उसे भी कुरान ईमान ही कहता है भाई।
उसे कुफ्र नहीं कहता कुरान, उसे भी अल्लाह ने ईमान ही कहा है। और याद रखिएगा, इस निजाम अदल क़िस्त को कायम करने में सबसे बड़ा रोल जो होगा वो किरदार का होगा। किरदार का रोल है। बदकिस्मती से आज हमारे पास वही नहीं है, सब कुछ है। याद रखिएगा, पैसे के हवाले से हारून का तारुफ हुआ है कुरान में, पैसे के हवाले से हुआ है हारून का तारुफ। मोमिन का तारुफ किरदार के हवाले से हुआ है। अल्लाह के रसूल जब कोई सफा पर गए तो नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे, ज़कात हज नहीं था, किरदार था, किरदार की कुव्वत थी। वो फार ने कहा कि अगर हम अपनी आंखों से भी देखेंगे तो अपनी आंखों को झुटला देंगे, मगर तेरी बात हम सच मानेंगे। ये गैर मुस्लिम मुश्किल लिखता है, रसूल की जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल मरहला वो था जब आप कोई सफा पर चढ़े और पूछा कि तुम मुझे कैसे समझते हो। अगर उसमें से एक बंदा भी अगर बोल देता ना, नहीं भाई फला आपने आप झूठ बोलते देखते, तो पूरा इस्लाम उसी दिन खत्म हो जाता। रसूल की जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल तरीन इम्तिहान, सामने पूरे का पूरा दुश्मन मजमा खड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने वो गलत बयानी नहीं की। वो किरदार की कुव्वत आज हमारे पास में नहीं है। कुरान मोमिन को किरदार के हवाले से बात करता है। भाई शुगर जो होती ना, वो कहीं भी होगी मीठी होगी, वानमबाड़ी में खाएं, अमेरिका में खाएं, मीठी मीठी होती है शुगर। ये और बात है कि आप लेबल जो है थोड़ा सा उसमें गलत लगा दें तो शायद फर्क आ जाए। वही हाल आज मुसलमानों का है, नाम तो अब्दुल्ला हबीबुल्लाह रखा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, लेकिन अंदर देखेंगे तो बिल्कुल एक नया इंसान, दूसरा इंसान खड़ा हुआ, नकली लेबल लगा के फिरते। अल्लाह इन लेबलों से धोखा खाने वाला नहीं है। अबू जहल, बदर का मौका है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप के साथ हिजरत करके जा रहे हैं। अबू जहल ने रास्ते में रोक लिया कि नहीं जा सकते तुम। बहरहाल बात तय हुई तो अबू जहल ने इस बात पर उनको जाने की इजाजत दी, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन वादा करो कि तुम जंग बदर में शरीक नहीं हुए। अबू जहल को मालूम था कि मैं गन पॉइंट पे वादा ले रहा हूं इनसे, जान की खतरा है। बोलेगा बंदा, बोल सकता है। दो ने वादा किया, हम बदर में शरीक नहीं होंगे। हुजूर के पास आए, बदर ही पे खड़े, बदर ही का मौका है। अबू जहल को उन दोनों सहाबियों से ज्यादा नबी पर एतबार था। अबू जहल को मालूम था कि इसका नबी से वादा तोड़ने नहीं देगा, इसका नबी से वादा तोड़ने नहीं देगा। आदमी की जरूरत है। ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का रवैया है, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के ताल्लुक से। आप जरा सोच कर देखिएगा, मेरे किरदार की गवाही मेरे घर वाले दे सकते? दुनिया छोड़िए, आप बीवी दे सकती है आपकी गवाही, मेरे किरदार की गवाही। हम किस किरदार की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, अल्लाह के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन इंसान गौर करे ना। भाई जब कंपनी कोई प्रोडक्ट लेकर आती है तो पहले सैंपल देती है, ये आप इस्तेमाल करके देखिए। हम सैंपल है अल्लाह के, देख लो। मोमिन ऐसा होता है, मोमिन जब कोई डील करता है ना, जब हाथ में हाथ देता है तो उस वक्त जब तक सामने वाला हाथ नहीं निकाले मोमिन नहीं छोड़ेगा, मोमिन नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज हमको पैसे देना नहीं है ना, इसलिए हम बार्गेन करते ही नहीं। पैसा देने का है, बार्गेन करने, फॉरेन एग्रीमेंट साइन करे, हाथ से हाथ मिला चलेंगे बस उतना। पैसे देने का तो नहीं, डिस्काउंट पूछने की जरूरत है ही नहीं ना। देने का था तो हम डिस्काउंट पूछे, क्या मैं मोल बड़को है ना, कम करो जरा, बात कर सकते हैं। देने का तो है नहीं हमको। ये आज के मोमिन का रवैया है। आप जरा गौर करके देखिएगा, खिलाफत राशिदा में मुसलमानों ने लाखों अरब मील वो इलाका फतह किया है और किसी भी इलाके में बगावत नहीं हुई। मैं तारीख की हकीकत रखना आपके सामने। और वो इलाके फतह किए जो मुसलमानों के नहीं थे। लीबिया, सूडान, मिस्र, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। मुसलमानों ने फतह किया, उन्होंने उन मुल्कों ने अपनी जबान को बदल डाला, जबान को बदल डाला उन मुल्कों ने, मुसलमानों की जबान को इख्तियार किया। आज वो अपने आप को अरब ममालिक कहते हैं। फर्क क्या था भाई? किरदार था। उसके बरखिलाफ बात वालों ने हिंदुस्तान को फतह किया, अंदरूस को फतह किया, सिर्फ सर झुक गए, दिल नहीं झुका। नतीजा यह कि आज ये सारे मुल्क काफिर के काफिर हैं, काफिर के काफिर रह गए। तो कुरान इस बात को हमारे सामने रखता है कि देखो, इंसाफ करो, अपने साथ इंसाफ करो, अल्लाह के दिए हुए इस निजाम के साथ इंसाफ करो, इस दीन के साथ इंसाफ करो, इस सिलेक्टिव बिलेक्टिव इंसानियत के साथ तुम इंसाफ करो, तब जाकर बात बनेगी।
پھر آگے فرماتے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں. کن لوگوں سے؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے. دو کام، دو وعدے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح. اس کے لیے لهم مغفرۃ واجر عظیم. ایمان لایا تو مغفرت، عمل صالح کیا اجر عظیم. دو کام، دو وعدے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر ایک بار بھی کر لے ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا ایک بار زندگی میں کافی اس کے لیے. لیکن یہ وعملوا الصالحات یہ دوام اور استمرار ہے، یعنی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ نہیں کہ آج ہم نے رمضان میں وہ کچھ عبادت کر لی تو ٹھیک ہے بس کافی ہے، سال کے 11 مہینے بیٹھ کے کھا لیں گے اسی سے، پھر اگلا رمضان پھر کما لیں گے، اسٹاک رکھ لیں گے، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیں گے، تھوڑی غیبت ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے. اتنا سارا تو جما کے رکھا ہمارے پاس میں نیکیوں کا ڈھیر ہے. ویسا نہیں ہے. وعملوا الصالحات یہ دوام ہے. ظاہر بات ہے ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کتنا اجر دے گا. اللہ فرماتے ہیں واجر عظیم، بہت زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ دے گا. حضرات محترم، یہاں بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے وہ دروس میں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اتنا دروس دیتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہمارا ایک فیلنگ ہو جائے کہ ارے یار ہم تو اتنا بڑا سنتے رہتے ہیں. بھائی علم دلیل ہے ہی نہیں بھائی. کبھی بھی علم کبھی بھی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب وہ ختم کیا نا تو علم کی بات نہیں کی اللہ نے. نبی کا بیٹا ہے، اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اللہ عمل کی بات کرتا ہے. نوح کے بیٹے کو سزا علم کی نہیں، عمل کی سزا دی ہے. قرآن ہمارے سامنے نقشے ایسے ایسے کھینچتا حضرت. جب بندہ مرنے کا وقت آئے گا نا تو بندہ بولے گا مالک تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میرا بینک بیلنس پورا خالی کر دوں گا. میں بیٹے پہلے جب حفاظ کے بدلے سے جمع کر رہا ہوں سب سے جاریہ ہو جاتا. جی یہ بندہ بولے گا. اللہ نے فوراً جواب بھی دیا. ہمیں معلوم ہے تم کیا کرو گے. کیا کرتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ ایک ڈراؤنی ہاتھ دیکھ دلا سوچتا وہ سوچے گا، پھر معمول زندگی پھر معمول زندگی. لیکن آپ یقین مانیے گا اگر بندے کو صبح اٹھتے وقت اگر یہ احساس ہو جائے کہ فی الواقع اللہ نے میری روح کو قبض کر لیا تھا، لے لیا تھا، قرآن دلیل ہے، یہ تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے پھر سے زندگی کو واپس کر دی. فی الواقع ایسا ہوتا ہے، فی الواقع ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے روزانہ. قرآن کہتا ہے انسان کی جان کو، روحوں کو اللہ لیتا ہے پھر واپس بھیجتا ہے. اگر انسان ذرا سوچے تو پھر اس طرح کی چالاکیاں انسان نہیں کرے گا. علم کے باوجود عمل نہ کرنا، میرے جملے کو یاد رکھیے، علم کے باوجود عمل نہ کرنا گناہ نہیں، بغاوت ہے. بغاوت ہے، گناہ نہیں. انسان سوچے آج ہر آدمی بشمول میرے وہ کیا ساتویں ڈیم بولو حضرت علم کا، اتنا ہے علم اللہ کے فضل سے ہمارے پاس میں، اتنا ہے علم. علم کی کمی کہیں نہیں رہی. اگر کمی کسی بات کی ہے تو وہ عمل کی ہے. عمل مسلمان کو کرنا ہے. کافر کو آپ نظریے کی دعوت دیجیے گا، بھائی اللہ ایک ہے، رسول ہے، قیامت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اسے نظریے کی بات کیجیے گا. لیکن مسلمان عمل ہے. مجھے اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ سود کے بغیر ہمارا نظام چل سکتا ہے. کافر کو نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ثابت کرنے کی؟ مجھے ثابت کرنا ہے. آج دنیا روٹی سے فتح ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں. مغرب کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے، ایک ہاتھ میں نظام ہے. روٹی چاہے تو نظام لو، مجبور ہے انسان لیتا ہے روٹی، پیٹ کی بھوک اسے بجھانا ہے نا. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس میں کون سا نظام ہم خود نہیں جانتے اس میں کیا ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ انسان کا وعدہ نہیں کہ بھول جائے، مکر جائے، یاد نہیں نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہے گا. اور کیجیے گا، یہ آیت آئی ہے حکم عدل کے بعد میں آئی ہے. عدل کرو، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اور عادل حکمران کے تعلق سے احادیث سے بہت ساری باتیں آئی ہیں. عادل حکمران عرش کے سائے میں رہے گا.
فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حکمران کی دعا رد نہیں ہوتی. بہت ہے. اچھا اس میں ایک اور بات آپ ذرا غور کیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے جن لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیا، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت. بھائی جو آدمی گناہ کیا اس کے لیے مغفرت کی بات سمجھ میں آتی بھائی. وعملوا الصالحات پر مغفرت ہے وہاں پہ. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آیا اور انہوں نے عمل صالح کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. کیوں؟ قرآن کیا بتانا چاہتا ہے اس سے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں